अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, मंगा यूनिट 2 सेंस ऑर्गन चैप्टर ख़त्म को उस पमंगा तदे चैप्टर एक्सरसाइज को फिल इन दी ब्लैंक्स। फर्स्ट नंबर तगोरे रिसेप्टर सेल्स आर प्रेजेंट इन डैश ऑर्गन्स नो कम ऑर्गन्स की सेंसरी ऑर्गन्स टोल सेंसरी ऑर्गन्स जमुंग सा रकम दी पदे किसी सेंसरी सेल्सी ब्लैंक की सेंसरी राजी उस गोरा आई जमुंग सा सदा सेंसरी ऑर्गन दे सही शो आई के जमुंग सर सी रिसेप्टर सेल्सी कमची ऑप्टिक नर्व मुंगसरा ऑप्टिक नर्व सकाय सिग्नल उड़ी त आई ना ब्रेन ताम अगे ना बाद ईयर दे ईयर के जमुंग सर सदे ऑडिटरी नर्व दे ब्या स्किन के जमुंग सर सदे टच फील को आ रिसेप्टर सेल्सी थर्ड नंबर जमुंग सर सदे नोज के सदे मुंगसरा सेंस ऑफ स्मेल चिको अल्टम रिसेप्टर सेल दी चिमुंगता नोसिसेप्टर वाय बुक के निशे नोसिसेप्टर दा रिसेप्टर सेल दी बिया लास्ट नंबर जमुंग सर टंग दे टंग जमुंग सर सेंसरी ऑर्गन दे आगे माने मुंग को सेंस ऑफ टेस्ट को द टोल सो पिंजुआना सेंस ऑर्गन चिकम दी के जमुंग सरा रिसेप्टर सेल्स दी न ब्लैंक के मुंग सरा sensory razi. The layer of the eye that has sensory cells is called ma tastawilu chi zamung sarat eye solar zi dre कम दी फर्स्ट नंबर स्क्लेरोटिक लेयर सेकंड कोरोइड और थर्ड नंबर रेटिना नो थर्ड लेयर की सेंसरी सेल्स दी थर्ड लेयर जमुंग से कम योदे रेटिना नो पदे सेकंड नंबर डेश की सुराजी रेटिना फर्स्ट नंबर की सेंस राजी द्विम नंबर की रेटिना थर्ड नंबर तक गोरे वाइब्रेशन ऑफ द ईयर ड्रम इज ड्यू टू डैश वेव्स ईयर ड्रम जमुंग सर कम की ईयर की सही शो तदे वाइब्रेशन तसु तवजी नहीं त साउंड तवजिना सही शो फोर नंबर तक गोरे The sensation relating to sour and salty tastes are received by receptor cells located on the surface of the tongue. सलोरम नंबर के सुराजी सरफेस राजी सोर कट्टा तवय उर्दू के होता कट्टा हुआ और साल्टी नमकीन तवय सही शो नो दैट टेस्ट जमुंगा सुको पेजनु तो सुतो वजिना त टेस्ट बट तो वजिना टेस्ट बट जमुंग सी यानी टेस्ट रिसेप्टर आजंग पचरती पजवा की जब कमज की सरफेस ऑफ द टंग बांधी सही शो फोर नंबर के सुराजी सरफेस यू कैन स्मेल odorous substances through your nose माता सेलू नोस किसी जमुंगसरा नोसिसेप्टर रिसेप्टर सेल्सी तकम पजरिया बांधी चिमुंगा सेंस ऑफ स्मेल का ऑड्रस सब्सटेंस मुंग आगे सब्सटेंस तवायु कमची स्मेल के उस द ब्लैंक्स कम फर्स्ट नंबर के जमुंगसरा सेंसरी राजी सेकंड नंबर के रेटिना राजी थर्ड नंबर के साउंड राजी सलोरम नंबर के सरफेस राजी पिंजम नंबर की नोज राजी उस शोरों का बी पार्ट सेलेक्ट द बेस्ट आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वी कैन सेंस डिफरेंट स्टिमुलाई ड्यू टू सेंस ऑर्गन्स ए नंबर फर्स्ट नंबर के सदे ए नंबर in the eye
sensory cells are located on sensory cell کم ځای کی په ریټنا کې په دویم کې څه دی ډي دا تاسو ته ما وختي ایکسپلینم کو په سیکنډ بلینک کې hearing is helped by څه auditory nerve بھی راځي پکې پنځم نمبر which organ is used for tasting نو کم یو ټنګ اوس بیا دوباره وته ګوره په پلانی کې زمونږ سره سنس ارګن A په دویم کې زمونږ سره ریټینا D تل نمبر کې زمونږ سره کم یو دی برین دی B څلورم نمبر کې زمونږ سره کم یو دی هیرنګ ته سود په وجه کېږي اډیټری نرو B او ټیسټ لپاره کم یو ارګني نو ټنګ پنځم نمبر کې C پوه شوم کو بیا هم تاسو ته دې کې څه مسئله نو کمنټ کې تاسو ویلی شئ صحیح شو انشاءالله تعالی دا تاسو ته ما داسې انداز سره وښودو تاسو دا اوس هم نه ګورئ که نه ایګزام له تاسو ته به یاد وي انشاءالله تعالی اوس زمونږ سره پارټ C دی پارټ C کې دی لیبل دی فالوینګ ډایګرامز په دې کې یو هیومن ایئر دی او یو هیومن آی ده هیومن ایئر کله چې مونږه هیومن ایئر ډسکس کوو نو په هغې کې دا ډایګرام او مونږ هلته ډسکس کړی دی او هیومن آی هم مونږ هلته ډسکس کړې ده اوس پارټ ډي دی دا ډېر زیات امپورټنټ دی دې ته لږ غور سره ګورئ answer the short questions explain how we see different objects and pictures دې کوېسچن مطلب دی څنګه موږ ته مختلف قسم پکچري یعنی تصویران او شیزونه ښکاري نو دا موږ ته په دې پروسس باندې ښکاري کله چې موږ یو آبجیکټ ته ګورو نو هغه آبجیکټ باندې فرسټ اف آل لایټ پریوځي فال وکړي فال مطلب دی پریوتل ته وایي نو لایټ پې پریوځي هغه لایټ هغه آبجیکټ نه ریفلیکټ شي او زمونږ سترګو ته لاړ شي زمونږ سترګو ته چې لاړ شي زمونږ سترګې آپټیک نرو په ذریعه باندې برین ته سیګنل ولیږي چې برین ته سیګنل ولیږي برین مونږ ته ووایي چې دا آبجیکټ څه دی پوه شوم دوباره ورته ګورئ مونږ ته یو شی څنګه ښکاري فار ایگزامپل اوس مونږ بوک ته ګورو نو دا بوک مونږ ته د څه په ذریعه باندې لکه دا کم عمل دی چې هغه دا بوک مونږ ته ښکاري نو فرسټ اف آل څه شي لایټ راشي لایټ په هغه آبجیکټ باندې پریوځي یعنی بوک باندې پریوځي د هغه بوک نه هغه لایټ ریفلیکټ شي صحیح شو او زمونږ سترګو ته دننه شي زمونږ سترګو ته دننه شي نو زمونږ سترګې د آپټیک نر په ذریعه باندې برین ته سیګنل ولیږي او برین مونږ ته ووایي چې دا بوک دی صحیح شو نو اوس تاسو لږ کاپي او پنسل راواله او دا ځان سره لږ نوٹ کړئ په پیپر کې درته راشي نو داسې به لیکئ we see different objects and pictures when a beam of light falls on objects and pictures from the source of light then this light gets reflected in all the directions after striking that object. The reflected light then reaches our eyes and our eyes send signal to our brain through optic nerve. Our brain interprets the signal and through this process we can see different objects and pictures. صحیح شوم کو تاسو یادوم نه کنه نه بس صرف ځان له ذهن کې دا کېدی چې light fall on the object from the source and from that object the light reflected and enters into our eyes and our eyes send signal to the brain and our brain tell us about the object. So through this process we can see different objects. پښتو کې مطلب دا دی یعنی لایټ سورس نه لایټ سورس مطلب دی یعنی یا سن لایټ یا انور یا داسې بل کم دا ټیوب لایټ چې لګي ته دې نه لایټ راشي
او په هغه object باندې پریوځي کوم چې موږ ګورو. صحیح شو. هغې نه هغه لایټ ریفلیکټ شي راشي زموږ سترګو ته او زموږ سترګو ته چې راشي نو زموږ سترګې برین ته سیګنل ولیږي د چا په ذریعه د اپټیک نرو په ذریعه او موږ ته هغه برین ووایي چې دا شی دا object څه دی یعنې بوک دی پنسل دی چیر دی څه دی نو موږ ته هغه شی ښکاره شي او دغه شانتې موږ شیزونه ګورو. صحیح شو. مکمل ستاسو کنسپټ کلیر شو. کو بیا هم درته څه مسلې وي که نه تاسو کمنټ کې ویلی شئ. صحیح شو. خو ځان له کنسپټ په هر یو شیز باندې کلیر کوئ. اوس د دې کنسپټ دا دی light fall on the object from the source then light reflect from that object and enters into our eyes. Our eyes send signal to our brain and our brain tell us about the object and so we can see that object. بس دا ځان له کنسپټ داسې کلیر کوئ. صحیح شو. تاسو ته به پیپر کې هیڅ مشکل هم نه بس تاسو چې داسې ولیکئ که نه تاسو ته به انشاءالله پوره مارکس میلاویږي. هر یو دا شارټ کوېسچنو باندې خو ځان له کنسپټ کلیر کړه. دا راټیره سیسټم ځان نه اخوا کوي. هر یو شي ځان له کنسپټ کلیر کوي. صحیح شو. اوس د بل کوېسچن ته ګورئ. why do we not feel the taste of a bitter almond till we have chewed it a bit. د دې کوېسچن مطلب دی چې مونږه د تریخ بادام خوند ولې نه محسوسوو کومه پورې چې دا مونږه لږ شانتي جویلې نه. چیوټ مطلب دی په اردو کې چبانا او په پښتو کې ورته مونږه جویل وایو. نو کله چې مونږه ټنګ سټډي کوو په هغې کې مونږه دا ویلو چې مونږه د فوډ ټیسټ هغه ټایم محسوسوو کم ټایم چې دا فوډ کیمیکلی ریاکټ وکړي زمونږه د ریسپټر سیل سره کم چې په ټنګ کې دي نو زمونږه برین ته سیګنل لاړ شي او مونږ ته برین ووایي چې دا ټیسټ د کم یو شیز دی. صحیح شو. نو اوس د دې کوېسچن انسر به مونږه څنګه په انګلیش کې لیکو لږ تاسو نوٹ کړئ ښه کاپي او پنسل راولئ او دا لږ نوٹ کړئ. We do not feel the taste of a bitter almond till we have chewed it a bit because we actually feel the taste of the food when it chemically reacts with the taste receptors cells which are in our tongue. So therefore we do not feel the taste of bitter almond till we chewed it a bit. صحیح شو. تاسو پوه شوئ. نو اوس دې کوېسچن ته یادول ته بس هېڅ ضرورت نشته بس صرف تاسو ځان له ذهن کې دا کېدی چې مونږ ته هغې پورې د فوډ ټیسټ نشو فیل کولی کومه پورې چې دا فوډ کیمیکلی ریاکټ نه یې کړي زمونږه ته ریسپټر سیل سره کوم چې په ټنګ کې دي کله کومه پورې چې ګوره اوس مونږ بادام نه یو جویلی که نه نو هغه به څنګه لکه ریسپټر سیل سره ریاکټ کوي کله چې دا مونږ لږ شانتې وجویو نو هغې نه کم خوند چې دی هغه راشي زمونږ ریسپټر سیل سره ټنګ سره او هغه ټنګ سره کیمیکلی ریاکټ وکړي هغه ټنګ نه مسج لاړ شي برین ته او برین مونږ ته ووایي چې د المونډ کم بادام دی ته دې خوند تریخ دی. صحیح شو. اوس کوېسچن نمبر 3 زمونږ سره دی why do we find tea to be tasteless after we have eaten sweets or candies. د دې کوېسچن مطلب دی چې ولې مونږ ته چای چې کوم دی هغه پیکه ښکاري کله چې مونږه سویټس یعنې خواږه وخورو یا کینډیز ټاپیانې وخورو تر چې نه مخکې. نو دا کوېسچن انسر به تاسو داسې لیکئ چې کله مونږه کینډیز یا سویټ وخورو نو زموږ کوم چې ریسپټر سیلز په ټنګ کې دي هغه سویټ سره عادت شي او د هغې نه بعد مونږ ته څه دی چای پیکه ښکاري. نو اوس تاسو لږ پن او کاپي راواخلئ او دا لږ نوٹ کړئ ځان سره تاسو پیپر کې داسې لیکئ به we find tea to be tasteless after we have eaten sweets or candies because
After eating sweets or candies, our taste receptor cells used to these sweets, and then we feel the taste of the tea to be tasteless. تاسو د شارټ انسر کې څه دی کنه ځان له کنسپټ کلیر کړئ او بیا هغه لیکئ. صحیح شو. هر یو کوېسچن داسې یادوم بس صرف ځان پې پوه کړئ چې اوس ګوره تاسو ته ولې کله چې سویټس او کینډیز وخوري یو کس که نه نو هغې نه بعد ورته چې پیکه ښکاري نو دا ولې چې کله چې سویټ یا کینډیز وخوري که نه نو هغه کم سویټ کم ریسپټر سیلز دي په ټنګ کې هغه ته هغه سویټ سره عادت شي او د هغې نه بعد خو چې خو هغه سویټ څومره خوږه نه وي نو هغه چای ورته پیکه ښکاري. صحیح شو. بس دا صرف ځان له کنسپټ ذهن کې کړئ او هغې نه بعد لیکئ. بس دا چپټر ختم شو او دا دې نه بعد به انشاءالله چپټر نمبر 3 چالو کوم او که دې کوم تاسو څه مشکل وي نو تاسو کمنټ کې تپوس کولی شئ. صحیح ده. او که یا څه ما نه داسې ورکوټې غلطي شوي نو معافي کوئ او ما ته ښایي پوینټ آوټ کوئ زه بل ځل انشاءالله تعالی تاسو ته صحیح ښیم. ناخطایي کې که ورته چېرته شوي نو نشم ویلی او نور خو نور به انشاءالله تعالی هېڅ مسله نه وي. صحیح شو. او دا لانګ کوېسچن چې کوم دی دا خو ما تاسو ته بلکل ډیټیل سره ایکسپلین کړی کله چې مونږ چپټر سټډي کوو. صحیح شو. والسلام.